अकाल मूर्त आजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इंत आप छुड़ावह ए भीतर ते इनको डरह आपन निकट बुलावह अपनी बेद आप जनावह। धन धन महापुरख बाबा प्रेम सिंह जी पूरी वाले तिन्हां दे दर स्थानां ते सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पातशाह दे पातशाह तिन्हां दी अपार रहमत किरपा द्वारा गुरु प्यारी साध संगत जी आप जी अज दा सगरांद दा दिहाड़ा मुख जानते हुए इस संबंध विच आ करके सतगुरां दे दर्शन दिदारे करके लाहा प्राप्त कर रहे हो। सतगुरु जी सरबत ते रहमत बख्शण सरबत नूं लाहेवंद होवे। सो बेनती है जो आप जी का हुक्म होया है कोई समय तक गुरबाणी की विचार के नाल सांझ पाउण का यतन करिए। इस तो पहला नमाणे नताणे अणजाण जीव की हाजरी प्रवान करनी कि कुछ समा सतगुरां दे फरमान सुनन का मनण का इहदे अनुसार जीवन बनदा सतगुरु जी बल बख्शिश करन। किरपा करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मानयोग गुरु की साध संगत जो सतगुरां दी किरपा नाल अज जो भादव महीने की सगरांद प्रवेश हो रही है तो सतगुरु पंजवें पातशाह महाराज गुरु अर्जन देव जी शांति दे पुंज इस गुरबाणी दे संपादक परमेश्वर का रूप जिन्हां ने सिख संगतां ते कहण ते तुखारी राग दे विच जिहड़ा 12वां गुरु नानक पातशाह जी का उचारण किया होया सी उन्हों होर अगे सरल करके संगतां दे कहण ते ये 12वां माज की रचना की है। इस प्रकार 12 महीनों का जो सतगुरु जी फलादेश दसिया है इहदे अनुसार जो अज का फरमान है महाराज जी दस रहे हैं कि भाई इस महीने का नाम भादव भाव इहदा मतलब यह है कि दोए भाव जिवें गुरु कलगीधर पातशाह जी ने 12 माह दे विच उचारण किया है कबहू मेघ परे उगरे। सतगुरु जी कहते महीने दे विच इस प्रकार वातावरण माहौल चलता है मौसम ऐसा हुंदा है कदे बदल आ गए तो ठंड हो गई झड़ी लग गई ठंडी हवा लगन लग पई कदे सूरज अगे आ गया तो गर्मी लगन लग पई। दो तरह का मौसम करके चलता है जिहड़ा मौसम है। इसे प्रकार साढ़े अंदर भी भादों का महीना सदा ही चलता है क्योंकि परमेश्वर के प्यारिਆਂ के अंदर सदा ही सावन चलता है बसंत रुत चलती है। साढ़े अंदर भादों का भाव मतलब यह है कि दोए भाव चलते हैं हुणे मन होर पासे है एक खिन विच पता नहीं किधरे चले जाना है। अंधला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे। तो महाराज जी कथन करते ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कर मूढ़ा पावे। इस करके मन का कोई भरोसा नहीं हुणे मनुख ठंडा बोलता है हुणे गर्म हो जाता है हुणे किसी नाल प्रेम है पता नहीं कदों उहदे नाल नफरत हो जानी है। सतगुरु जी कहते इस प्रकार ये महीने तो सानू सिक्ख्या मिलती है। कई बार मन में आउंदा सतगुरां ने ये परमेश्वर ने किहड़ी रुत बनाई है बड़ा चमासे का समा है जिवें पुरानी कहावत है हुण तो बड़ी परमेश्वर की ऐसी कुदरत है ना पहली गर्मी तो ना उन्नी ठंड ही पैंदी है तो ना वो चमासे झले ही जाते हैं पुराने लोग जिहड़े झल लैंदे सन। इस प्रकार एक कहावत बनी है कि इन्हां दिनां विच चमासिया तो डरदा कोई जट साध बन गया सी चारण करो श्री वाहिगुरू। तो सतगुरु जी कहते भाई ये तां ही बनाया है कि सानू समझाउण वास्ते कि हे मनुख तेरे अंदर भी कई तरह के विचार वख-वख तरह के चलते हैं। ये चक्कर चलता ही रहिंदा है मनुख भावें सौ जाए सुत्तियां नूं सुपना कहा जाता है जागदियां भी ये जिहड़ियां अंदर दीयां भावना चलदियां रहिंदियां हन। तो जिहड़े रब दे प्यारे हैं गुरु की शरण विच आ करके
ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਓ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਰਮ ਭਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ 'ਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੋ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜੀਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਰਮਤ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਦੋਏ ਭਾਵ ਦੋ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰਾਹ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸ ਰਾਹ ਮੁੜਾਂ ਕਿ ਐਸ ਰਾਹ ਮੁੜਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਕੋਈ ਪਾਂਧੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਤੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮੇ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ, ਭਰਮੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਬ੍ਰਹਮ ਏਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ 84 ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਰਮ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਦਫਾੜ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਓ ਬੀਜ ਪੱਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੇ ਦਾਲ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਦਾਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਿੰਡਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜਾਓ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹਰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਬੜੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆ ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ। ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਦਲਿੱਦਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੰਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਕਰ। ਲੱਖ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੇਤ। ਇੱਥੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਦੁਹਾਗਣ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ ਠਾਕਰ ਏਕ ਸੁਬਾਈ ਨਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਨ, ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੇ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਨਿਫਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਣ ਤੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਤ ਮਨਾਏ, ਮਤ ਸੇਜੈ ਕੰਤ ਨਾ ਆਵੀ ਇਵੇਂ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜੀਵ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ ਬਾਸ ਨਰਕ ਮੋਲੀਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੇਖ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਿਫਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸੀ ਤਿਤ ਵੀਰੇ ਕੈਸਣ ਪ੍ਰੇਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਫਲਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧੀ, ਫਲਾਣਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ ਦੇ ਡਰਾਵਣੀ ਜਾਂ ਜੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਧ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਨੁਮਾਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੱਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗਾ ਪਿਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦਿਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਅੰਤ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਮ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੈ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਖਲੋਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਚੱਲ ਵਸੀ ਚਰਨ ਕਰੋ ਸਰੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਕੜ ਚਲਾਇਣ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਦੂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਠਹਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅਫਲਾਤੂ ਲੁਖਮਾਨ ਧਨੰਤਰ ਵੈਦ ਸਿਆਣੇ ਭਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੁਕ ਨਾ ਸਕੀ ਜ਼ਾਲਮ ਮੌਤ ਬਿਮਾਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਦਾਰੂ ਮੌਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਝੂਠਾ ਖੇਲ ਮਦਾਰੀ ਦਾ। ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਣ। ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ
ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖੜੇ ਮਾਹੇ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੇ 3 ਮਿੱਤਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਧਨ, ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਕਰਮ, ਇਹ 3 ਮਿੱਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਗਾਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਿਨਮੇ ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਭੂਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਯਤਨ ਮਨ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਧਨ ਦੱਬਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿਓ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਚਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਘਰ-ਬਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਲੜਕੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਵੇਚ ਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਲਕਾਈ ਸੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਵੇਚਣੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹਨ। ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਬੜੇ ਪੀੜ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਨ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪੋ ਤਾਪੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਿਤੇ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਈ ਕੰਮ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਤ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਗਲੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਝੂਠਾ ਰੁਦਨ ਹੋਆ ਦਿਵਾਲੇ, ਖਿਨਮੈ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਰਮ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਇਕੱਲੇ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ ਲੇਖੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਮੁਰੂੜੇ ਤਨ ਕਪੇ ਸਿਆਉ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਰੂਹ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਘੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨੀ ਕਹਾਇਆ ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮੈਂ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੈ ਸਿਆਹ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਮਦੂਤ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸੋਧ ਦੇਖੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਨਿਆਂ ਇਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੀਏ ਕਿਸੇ ਥਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਉਸੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਾਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਭਾਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਾੜੀ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗ ਤੇ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਪੁਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਆ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਬੇਨਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪੀ ਬੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਧਨ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਬਗਤ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਹੱਡੀ ਵੀ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। 84 ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਥਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਾਗਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਛੂਹ ਗਈ। ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ, ਉਹਨੂੰ 84 ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਤਾਰੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਫੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਹਨ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਸੇ ਭਾਦੋਂ ਨਰਕ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਸੇ ਭਾਦੋਂ ਨਰਕ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਏਡਾ ਮਹੀਨਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਸਰਾਮਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮਹੀਨਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੇਤ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲਿਆ
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਦਿਸ ਮਹੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਰਸਦਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਕਰ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਿਸਰਾਮਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰਨ, ਧਰਮ ਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਮੂਰਖ ਅਣਜਾਣ ਜੀਵ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋਗਣਾ ਨੂੰ ਨਾਚ ਧਾਰਨਾ ਕੇ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਸਿਰੋਂ ਭਾਵ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿਮਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ।